जय हिंद विद्यार्थी मित्रों। तो आज अपने इंटरनेशनल एकाउंटिंग में तमारी जे तीजू चैप्टर है विदेशी शाखा और चेताबंध शाखा हिसाबों तो तेनो जे दाखला 2018 में पूछवामां आव्यो हतो तेनो आज अपने सोल्यूशन करवाना छे। तो 2018 में तमारे जे बीजा नंबरनो दाखलो छे राजकोट वाळो, तो आज अपने आ दाखलानुं सोल्यूशन कराववाना छे। आना अगाउना विडियोमां आपणे जे बीजा नंबरनो आ दाखलो हतो पोरबंदरना पारमिता स्टोर्सनी एक शाखा शिकागोमां छे, तो आ दाखलानुं आपणे सोल्यूशन आना अगाउना विडियोमां करायेलुं छे। ते तमे न जोयुं होय तो जोई लेजो। ते विडियोनी लिंक हूँ तमने डिस्क्रिप्शनमां मूकी दईश, अथवा तो आपणे दरेक विडियोनी प्लेलिस्ट मूकेली छे, तो प्लेलिस्टमां जईने पण तमे आ विडियो जोई शकशो। तो आज आपणे जे बीजो दाखलो छे अथवानो राजकोट वाळो, तो आज आपणे आ दाखलानुं सोल्यूशन कराववाना छे। तो आ दाखलो पण आपणे जे आनी अगाउना दाखलो सोल्यूशन करायो 2021 नो, तो तेनी जेवो ज दाखलो छे। तो आज अपने आ दाखलानुं सोल्यूशन कराववाना छीए। तो सौथी पहेला आपणे आ दाखलानी रकम जोईशुं, त्यार पछी आनुं सोल्यूशन करावीशुं। तो आपणे सौथी पहेला आ दाखलानी रकम जोईए तो आपणे कीधेलुं छे के राजकोटना मयूर स्टोर्सनी एक शाखा टोक्यो जापान खाते आवेली छे, तेनुं चलन एन छे, एटले के जापान छे तो जापाननुं चलन एन मां छे। अने आपणी मुख्य ऑफिस क्यांनी छे? राजकोटनी। तो राजकोटनी मुख्य ऑफिस छे तो माटे आपणे जे एन मां आपणे विगत आपेली छे तेनुं आपणे रूपियामां रूपांतरण करवुं पड़शे। त्यार पछी आपणे जोईए तो आपणे कीधेलुं छे के तारीख 30/6/2017 ना रोजनुं काचुं सरवैયું आपणे नीचे मुजब आपेलुं छे। तो आपणे जोईए तो सौथी पहेला आपणे काचा सरवैयामां कई विगत आपेली छे? तो आपणे मुख्य ऑफिसना खाता अंगेनी विगत आपेली छे, एटले के मुख्य ऑफिसना खातानी जमा बाकी आपेली छे 20 लाख एन। तो आपणे जे आ विगत आपेली छे तो आपणे आ दाखलामां सौथी पहेला रूपांतरित काचुं सरवैયું, त्यार पछी व्यापार खातुं, त्यार पछी नफा नुकसान खातुं अने लास्टमां पाकું सरवૈયું आटला खाता तैयार करवाना आवशे। आ दाखलामां सौथी पहेला रूपांतरित काचा सरवૈયું तमारे कई रीते तैयार करवानुं? तो आ जे विगत आपेली छे आ विगतनुं तमारे विनिमय दर साथे गुणाकार करी अने तमारे रूपियामां रूपांतरण करवानुं छे। अन्य कोई पण गणतरी करवानी नथी, तमने विनिमय दर पण आपेलो छे। तो सौथी पहेला मुख्य ऑफिस, तो मुख्य ऑफिस आपणे जोईए तो मुख्य ऑफिसनी जमा बाकी 20 लाख छे। तो मुख्य ऑफिस माटे कोई पण विनिमय दर आपणे ध्यानमां लेवानो नहीं, कारण के तेनी बाकी आपणे आपेली ज छे। तो आपणे नीचे जोईए तो आपणे कीधेलुं छे के मुख्य ऑफिसना ચોપડે शाखा खातानी उधार बाकी 8 लाख दर्शावेली छे, एटले के आपणे मुख्य ऑफिसनुं जे बाकी छे ते आपेली ज छे रूपियामां 8 लाख। तो आपणे आ ध्यानमां लेशुं, तेना माटे कोई पण विनिमय दर ध्यानमां लेवामां आवशे नहीं। त्यार पछी खरीदी, तो खरीदीनी उधार बाकी आवशे 28,50,000। तो खरीदी महसूली खर्चमां आवशे, तो आपणे तेना माटे सरेराश विनिमय दर ध्यानमां लईशुं। त्यार पछी शरूआतनो स्टॉक, तो शरूआतनो स्टॉक 3,90,000 छे। तो शरूआतना स्टॉक माटे आपणे कयो विनिमय दर ध्यानमां लईशुं? शरूआतनो विनिमय दर, तो ते आपणे ध्यानमां लईशुं। तो कई विगत माटे आपणे कयो विनिमय दर ध्यानमां लईशुं ते अंगेनी चर्चा आपणे आ चेप्टरनो पार्ट 1 करीने जे विडियो मूकेलो छे तेमां करेली छे। ते विडियोनी लिंक मैं डिस्क्रिप्शनमां मूकेली छे, तो त्यांथी जई अने ते विडियो तमे जोई लेजो। त्यार पछी आपणे वात करीए देवादारनी, तो देवादार आपणे आपेला छे 1,02,500। तो देवादारी चालू मिलकतमां गणाय। कोईपण प्रकारनी चालू मिलकत तमने आपेली होय तो तेना माटे तमारे आपणे आखरनो विनिमय दर ध्यानमां लेवानो। तो देवादार माटे आपणे आखरनो विनिमय दर ध्यानमां लईशुं। त्यार पछी रोकड़ बैंक, तो रोकड़ बैंक ए पण चालू मिलकतमां गणाशे, तो तेना माटे पण आपणे आखरनो विनिमय दर ध्यानमां लईशुं। त्यार पछी कायमी मिलकत, तो कायमी मिलकत अंगे खास ध्यानमां राखवानुं के कायमी मिलकतनी खरीदी जे तारीखे करवामां आवी होय ते तारीखनो विनिमय दर ध्यानमां लेवो, परंतु तमने कायमी मिलकतनी खरीदी कई तारीखे करवामां आवेली छे ते अंगेनी कोईपण सूचना आपवामां न आवी होय त्यारे तमारे कायमी मिलकत माटे शरूआतनो विनिमय दर ध्यानमां लेवो। तो અહીં આપણને સૂચના આપેલી છે કે કાયમી મિલકતની ખરીદી 1/7/2016 ના રોજ કરેલી છે। તો 1/7/2016 ના રોજનો વિનિમય દર કયો આવશે તે આપણે ध्याનમાં લેવાનો। તો 1/7/2016 ના રોજનો વિનિમય દર આ આવશે, તો આ આપણે ध्याનમાં લેવાનો, એટલે કે શરૂઆતનો વિનિમય દર આપણે ध्याનમાં લેવાનો। ત્યાર પછી વેચાણ, તો વેચાણ એ આપણી મહેસૂલી આવક ગણે છે। કોઈ પણ પ્રકારનો મહેસૂલી ખર્ચ કે મહેસૂલી આવક હોય તો તેના માટે આપણે હંમેશા સરેરાશ વિનિમય દર ध्याનમાં લેવાનો। ત્યાર પછી લેણદાર, तो लेणदार आपने आपेला छे 1 लाख। तो लेणदार माटे आपणे ए आपणी चालू जवाबदारी गणाशे। तो चालू जवाबदारी होय के चालू मिलकत होय तेना माटे हमेशा आपणे आखरनो विनिमय दर ध्यानमां लईशुं। त्यार पछी वहीवटी खर्चा, तो खर्चा माटे आपणे सरेराश विनिमय दर ध्यानमां लईशुं। तेवी ज रीते वेचाण वितरण खर्चा, तो आना माटे अने नाણાકીય खर्चा, तो आ त्रणेय माटे आपणे सरेराश विनिमय दर ध्यानमां लईशुं।
ત્યાર પછી વધારાની માહિતી આપણને આપેલી છે. તો આપણે જોઈએ તો આપણને કીધેલું છે કે તારીખ 30/6/2016ના રોજ શાખા પાસે રહેલા આખા સ્ટોકનું મૂલ્યાંકન 20 લાખ એન કરાયેલ છે. એટલે કે આપણને આખા સ્ટોક આપેલા છે એનમાં 20 લાખ. તો આનું આપણે રૂપિયામાં રૂપાંતરણ કરવાનું છે. તો આખા સ્ટોક માટે આપણે આખાનો વિનિમય દર ધ્યાનમાં લઈ અને તેનું આપણે રૂપિયામાં રૂપાંતરિત કરીશું. ત્યાર પછી આપણને કીધેલું છે કે મુખ્ય ઓફિસના ચોપડે શાખા ખાતાની ઉધાર બાકી 8 લાખ દર્શાવેલી છે. એટલે કે મુખ્ય ઓફિસની બાકી આપેલી છે રૂપિયામાં. તો આપણે આ ધ્યાનમાં લઈશું. તો મુખ્ય ઓફિસ માટે કોઈ પણ વિનિમય દર ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં. ત્યાર પછી આપણને કીધેલું છે કે વિદેશી હુંડિયામણનો દર નીચે મુજબ છે. તો આપણને વિનિમય દર આપેલા છે. આ વિનિમય દરના આધારે આપણે રૂપાંતરિત કાચું સ્વરૂપ તૈયાર થશે. તો આપણે જોઈએ તો આપણે સૌપ્રથમ કીધેલું છે કે તારીખ 1/7/2016ના રોજ 100 એન બરાબર 39 રૂપિયા થશે. એટલે કે આપણને જે વિનિમય દર આપેલું છે તે 100 એનનું આપેલું છે. એટલે કે 100 એન બરાબર 39 રૂપિયા થાય. તો 1 એન બરાબર કેટલા રૂપિયા થાય તેની ગણતરી કરવા માટે આપણે આ ગણતરી કરવી પડશે કે 39/100 એટલે કે 0.39. તો આપણને શરૂઆતનો વિનિમય દર મળશે 1 એન માટે 0.39. તેવી જ રીતે આખાનો વિનિમય દર તો કે 41/100. તો 1 એન માટે આપણને મળશે 0.41. અને તેવી જ રીતે આપણે જોઈએ તો સરેરાશ વિનિમય દર તો 40/100. તો આપણને મળશે 0.4 અથવા તો 40. તો આ વિનિમય દર આપણે ધ્યાનમાં લેવાનો 1 એન માટેનો. આ આપણને 100 એન માટેનો આપેલો છે. આપણે 1 એન માટેનો વિનિમય દરની ગણતરી આ રીતે કરવાની. ત્યાર પછી આપણે આ ધ્યાનમાં લઈશું. ત્યાર પછી આપણે પાછળ જોઈએ તો આપણને સૂચના આપેલી છે કે મુખ્ય ઓફિસ મહેસૂલી ખર્ચ અને મહેસૂલી આવક માટે સરેરાશ વિનિમય દર અપનાવે છે. એટલે કે આપણને સૂચના આપેલી છે કે મુખ્ય ઓફિસ મહેસૂલી ખર્ચ હોય કે મહેસૂલી આવક હોય તેના માટે સરેરાશ વિનિમય દર અપનાવશે. આપણને સૂચના આપવામાં આવી હોય તોય ભલે અને ન આપવામાં આવી હોય તો પણ ભલે આપણે મહેસૂલી ખર્ચ અને મહેસૂલી આવક માટે હંમેશા સરેરાશ વિનિમય દર ધ્યાનમાં લેવાનો. ત્યાર પછી આપણને કીધેલું છે કે મુખ્ય ઓફિસના ચોપડે આપણે શાખાના વાર્ષિક હિસાબો તૈયાર કરવાના છે. એટલે કે આપણે આ દાખલાની ગણતરી કરવા માટે સૌપ્રથમ રૂપાંતરિત કાચું સરવૈયું, ત્યાર પછી વ્યાપાર ખાતું, ત્યાર પછી નફા નુકસાન ખાતું અને લાસ્ટમાં આપણે પાકું સરવૈયું. આ 4 ખાતા તૈયાર કરવા પડશે. તો સૌથી પહેલાં આપણે રૂપાંતરિત કાચું સરવૈયું તૈયાર કરીશું. તો તમારે આ રીતે રૂપાંતરિત કાચું સરવૈયું તૈયાર કરવાનું. તો સૌથી પહેલાં વિગત, ત્યાર પછી વિનિમય દર, ત્યાર પછી ઉધાર બાકી એનમાં, જમા બાકી એનમાં, અને આપણે આ એનમાં જે રકમ આપેલી છે તેનું આપણે રૂપિયામાં રૂપાંતરિત કરવાનું છે. તો ઉધાર બાકી રૂપિયામાં અને જમા બાકી રૂપિયામાં. તો આપણને જે આ કાચા સરવૈયામાં વિગત આપેલી છે તે જ વિગત આપણે ધ્યાનમાં લેવાની છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ મુખ્ય ઓફિસનું ખાતું, તેની જમા બાકી આપેલી છે 20 લાખ એનમાં. તો આપણે સૌથી પહેલાં તે ધ્યાનમાં લઈશું. મુખ્ય ઓફિસનું ખાતું જમા બાકી એનમાં આપેલી છે 20 લાખ. તો આના માટે આપણે કયો વિનિમય દર ધ્યાનમાં લઈશું? તો આના માટે આપણે જે ખરેખર બાકી આપેલી છે મુખ્ય ઓફિસની તે જ ધ્યાનમાં લઈશું. તો આપણને સૂચના આપેલી છે કે મુખ્ય ઓફિસના ચોપડે શાખા ખાતાની ઉધાર બાકી રૂપિયા 8 લાખ દર્શાવેલી છે. તો મુખ્ય ઓફિસને આપણને ખરેખર બાકી આપેલી છે 8 લાખ રૂપિયા. તો તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તો મુખ્ય ઓફિસની જમા બાકી આવશે 8 લાખ રૂપિયા. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો આપણે બીજી વિગત આપેલી છે ખરીદી. તો ખરીદી આપેલી છે 28,50,000 ઉધાર બાકી. તો આપણે લખીશું ખરીદી 28,50,000. તો ખરીદી માટે કયો આપણે વિનિમય દર ધ્યાનમાં લઈશું? તો ખરીદી માટે સરેરાશ વિનિમય દર ધ્યાનમાં લઈશું. એટલે કે 100 એન બરાબર 40 રૂપિયા થાય. તો 1 એન બરાબર આપણે કેટલા ધ્યાનમાં લેવાના? 0.40. તો 0.40 ધ્યાનમાં લેવાના. ત્યાર પછી 28,50,000 ગુણ્યા 0.40 એટલે કે આપણને મળશે ખરીદી રૂપિયામાં 11,40,000. તો આ રીતે આની ગણતરી કરવાની. તમારે બીજી રીતે ગણતરી કરવી હોય તો પણ તમે કરી શકો છો. એટલે કે 28,50,000 ગુણ્યા આપણને કેટલા આપેલા છે? 100 એન બરાબર 40 રૂપિયા આપેલા છે. તો 40ના છેદમાં આપણે 100 કરવાના. એટલે કે 28,50,000 ગુણ્યા 40/100 તો પણ આપણને 11,40,000 મળશે. પરંતુ આપણે આ રીતે ધ્યાનમાં લઈશું તો આપણને ગણતરી કરવામાં સરળતા રહેશે. ત્યાર પછી આપણને શરૂનો સ્ટોક આપેલો છે 3,90,000નો. તો તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તો શરૂનો સ્ટોક 3,90,000 ઉધાર બાજુ. તો શરૂઆતના સ્ટોક માટે કયો વિનિમય દર ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે? તો શરૂઆતના સ્ટોક માટે આપણે શરૂઆતનો વિનિમય દર ધ્યાનમાં લેવાનો. તો 100 એન બરાબર 39. તો 1 એન બરાબર કેટલા?
39, તો તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું 0.39, એટલે કે 3,90,000 ગુણ્યા 0.39, તો આપણને મળશે શરૂનો સ્ટોક રૂપિયામાં 1,52,100 રૂપિયા. તેવી જ રીતે આપણે જોઈએ તો આપણને ત્યાર પછી દેવાદાર આપેલા છે, તો દેવાદારો ઉધાર બાકી આવશે દેવાદારોની, તો 1,02,500, તો તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું દેવાદારો 1,02,500. તો દેવાદારો માટે આપણે કયો વિનિમય દર ધ્યાનમાં લઈશું? તો દેવાદારી ચાલુ મિલકત ગણાશે, તો તેના માટે આપણે આખોનો વિનિમય દર ધ્યાનમાં લઈશું. તો આખોનો વિનિમય દર આપણે 0.41 ધ્યાનમાં લઈશું. તો 0.41 ગુણ્યા 1,02,500, તો આપણને મળશે 42,025 રૂપિયા. તેવી જ રીતે આપણે જોઈએ તો રોકડ બેંક, તો રોકડ બેંક આપેલી છે 15,000, તો રોકડ બેંક આવશે 15,000. તો આ રોકડ બેંક તે પણ ચાલુ મિલકત ગણાશે, તો તેના માટે પણ આપણે આખોનો વિનિમય દર ધ્યાનમાં લઈશું 0.41, એટલે કે 0.41 ગુણ્યા 15,000, તો આપણને મળશે 6,150. ઉધાર બાજુ આપણે લખવાનું, કારણ કે રોકડ બેંકની ઉધાર બાકી આવશે. ત્યાર પછી કાયમી મિલકત આપેલી છે 4 લાખની, તો કાયમી મિલકત આપણે જોઈએ તો આપણને કાયમી મિલકતની તારીખ આપેલી છે 1/7/2016 રોજ ખરીદવામાં આવી, તો તેના માટે આપણે જે તારીખે ખરીદવામાં આવી હોય તે તારીખનો વિનિમય દર ધ્યાનમાં લઈશું. તો 1/7/2016, એટલે કે શરૂઆતનો વિનિમય દર આવશે 0.39. તો કાયમી મિલકતો 4 લાખ અને 0.39, એટલે કે આપણને મળશે 1,56,000. તો કાયમી મિલકત આપણને રૂપિયામાં મળશે 1,56,000. ત્યાર પછી વેચાણ, તો વેચાણની જમા બાકી આવશે 20 લાખ, તો આપણે તે લખીશું વેચાણ 20 લાખ જમા બાજુ. તો વેચાણ માટે આપણે કયો વિનિમય દર ધ્યાનમાં લઈશું? તો મહેસૂલી આવક ગણાશે, તો તેના માટે આપણે આ સરેરાશ વિનિમય દર ધ્યાનમાં લઈશું. તો સરેરાશ વિનિમય દર આવશે 0.40, તો 0.40 ગુણ્યા 20 લાખ, એટલે કે 8 લાખ આપણને મળશે રૂપિયામાં વેચાણ. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો લેણદારો, તો લેણદારો છે 1 લાખ, તો તે આપણે લખીશું લેણદારો 1 લાખ જમા બાજુ. તો લેણદાર માટે આપણે કયો વિનિમય દર ધ્યાનમાં લઈશું? તો લેણદારી આપણી ચાલુ જવાબદારી ગણે, તો ચાલુ મિલકત હોય કે ચાલુ જવાબદારી, તેના માટે આપણે આખોનો વિનિમય દર ધ્યાનમાં લઈશું. તો 1 બરાબર કેટલો આવશે? 0.41, તો 1 લાખ ગુણ્યા 0.41, એટલે કે 41,000 આવશે. તો લેણદારો આપણને 41,000 મળશે. ત્યાર પછી વહીવટી ખર્ચા, તો વહીવટી ખર્ચા 1,50,000 છે, તો 1,50,000 આપણે લખીશું ઉધાર બાજુ. ત્યાર પછી વહીવટી ખર્ચા માટે આપણે સરેરાશ વિનિમય દર ધ્યાનમાં લઈશું, તો 0.40 આવશે, તો આપણને રૂપિયામાં મળશે 60,000. તેવી જ રીતે વેચાણ વિતરણના ખર્ચા 1,50,000, તો તેના માટે પણ આપણે સરેરાશ વિનિમય દર ધ્યાનમાં લઈશું, તો તે પણ આપણને 60,000 મળશે. અને લાસ્ટમાં નાણાકીય ખર્ચા 42,500, તો તેના માટે પણ આપણે સરેરાશ વિનિમય દર ધ્યાનમાં લઈશું, તો આપણને મળશે 17,000. તો કાચા સર્વેની બધી વિગતો ધ્યાનમાં લીધા બાદ હવે આપણે આનો ટોટલ કરીશું, ઉધાર બાકી અને જમા બાકીનો. તો ઉધાર બાજુને આપણે ટોટલ કરીએ તો આપણને મળશે 16,33,275, અને જમા બાજુનો ટોટલ આપણને મળશે 16,41,000, એટલે કે આ ટોટલ ઓછો છે અને આ ટોટલ જમા બાજુનો વધુ છે. તો જમા બાજુનું ટોટલ આપણે બંને સાઈડ લખી દઈશું 16,41,000, 16,41,000. તેમાંથી આપણે ઉધાર બાજુનું ટોટલ બાદ કરીશું 16,33,275, તો આપણને મળશે 7,725. તો આપણો થશે વિનિમય તફાવત. તો આ વિનિમય તફાવતને આપણે બે જગ્યાએ લઈ જઈ શકીએ, એક તો નફા નુકસાન ખાતામાં અને બીજું પાકા સર્વેમાં. તો આને આપણે નફા નુકસાન ખાતામાં લઈ જઈએ તો ઉધાર બાજુ છે, તો માટે આપણે નફા નુકસાનમાં ઉધાર બાજુ લખવાના, અને જમા બાજુ હોય તો નફા નુકસાનમાં જમા બાજુ. પરંતુ આપણે પાકા સર્વેમાં લઈ જવો હોય આ વિનિમય તફાવતને, તો ઉધાર બાજુ છે, તો એટલે કે ઉધાર બાકી છે, તો ઉધાર બાકી હોય તો આપણે પાકા સર્વેમાં ઉધાર બાકી કઈ ગણાશે? તો પાકા સર્વેની ઉધાર બાકી ગણાશે મિલકત લેણા, તો તે સાઈડ આપણે લખવાનો વિનિમય તફાવત. અને જમા બાકી હોય તો આપણે જમા બાકી એટલે કે મૂડી દેવા, તો મૂડી દેવા સાઈડ આપણે લખવાનું. તો અત્યારે આપણે આ વિનિમય તફાવતને પાકા સર્વેમાં લઈ જઈશું. તો વિનિમય તફાવત ઉધાર બાકી છે 7,725, તો તે આપણે મિલકત લેણા સાઈડ આવશે વિનિમય તફાવત 7,725. તમે નફા નુકસાન ખાતે લઈ જાઓ કે પાકા સર્વેમાં તો પણ તમારો દાખલો સાચો પડશે, બંનેમાંથી કોઈ પણ જગ્યાએ તમે વિનિમય તફાવત લઈ જઈ શકશો. ત્યાર પછી તમારે આ જે રૂપાંતરિત કાચું સર્વે છે તેની જે વિગત છે, ખરીદી, શરૂનો સ્ટોક, દેવાદાર, તો આ બધી વિગત જે ખાતામાં આવતી હોય, વેપાર ખાતામાં આવતી હોય તો વેપાર ખાતામાં, નફા નુકસાન ખાતામાં આવતી હોય તો નફા નુકસાન ખાતામાં, અને પાકા સર્વેમાં આવતી હોય તો પાકા સર્વેમાં 1 by 1 તમારે મૂકવાની છે, કોઈ પણ વર્કિંગ નોટ કરવાની નથી. તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ મુખ્ય ઓફિસનું ખાતું, તો મુખ્ય ઓફિસ ખાતાની જમા બાકી કેટલી?
8 લાખ છે. તો આપણે મુખ્ય ઓફિસનું ખાતું આપણે મૂડી દેવામાં સૌપ્રથમ લખીશું પાકા સરવૈયામાં. તો પાકા સરવૈયામાં મૂડી દેવા સાઈડ આપણે લખવાનું મુખ્ય ઓફિસનું ખાતું 8 લાખ આવશે. ત્યાર પછી ખરીદી. તો ખરીદી આપણે જોઈએ તો ખરીદીની ઉધાર બાકી કેટલી આવશે? 11,40,000. તો ખરીદી હંમેશા વ્યાપાર ખાતામાં ઉધાર બાજુ આવશે. તો વ્યાપાર ખાતામાં આપણે ઉધાર બાજુ લખીશું ખરીદી 11,40,000. ત્યાર પછી શરૂનો સ્ટોક. તો શરૂનો સ્ટોક છે 1,52,100 રૂપિયા. તો શરૂનો સ્ટોક પણ વ્યાપાર ખાતામાં જ આવશે. તો વ્યાપાર ખાતામાં આપણે લખીશું ઉધાર બાજુ શરૂનો સ્ટોક 1,52,100 રૂપિયા. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો દેવાદારો. તો દેવાદારોની કઈ બાકી આવશે ઉધાર બાકી? 42,025 રૂપિયા. તો દેવાદારો આપણે કઈ જગ્યાએ લઈ જઈશું? પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા સાઈડ. તો દેવાદારો 42,025 રૂપિયા. ત્યાર પછી રોકડ બેંક. તો રોકડ બેંક કેટલી આવશે? 6,150. તો તે પણ આપણે પાકા સરવૈયામાં લઈ જઈશું મિલકત લેણા સાઈડ. રોકડ બેંક 6,150. ત્યાર પછી મિલકતો એટલે કે કાયમી મિલકત. તો તે પણ ઉધાર બાકી છે 1,56,000. તો તે પણ આપણે પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા સાઈડ લઈ જઈશું મિલકતો 1,56,000. ત્યાર પછી આપણે વેચાણ. તો વેચાણની જમા બાકી છે 8 લાખ. તો વેચાણી વ્યાપાર ખાતામાં આવશે. તો વ્યાપાર ખાતામાં જમા બાજુ આપણે લખીશું વેચાણ 8 લાખ. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો લેણદારો. તો લેણદારોની પણ જમા બાકી છે 41,000. તો લેણદારો તે આપણે પાકા સરવૈયામાં મૂડી દેવા સાઈડ લઈ જઈશું. તો પાકા સરવૈયામાં મૂડી દેવા સાઈડ લેણદારો આવશે 41,000. ત્યાર પછી વહીવટી ખર્ચા. તો વહીવટી ખર્ચા આપણે નફા નુકસાન ખાતે લઈ જઈશું 60,000. ત્યાર પછી વેચાણ વિતરણ ખર્ચા તે પણ આપણે નફા નુકસાન ખાતે લઈ જઈશું. અને નાણાકીય ખર્ચા તે પણ આપણે નફા નુકસાન ખાતે લઈ જઈશું. એટલે કે નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ વહીવટી ખર્ચા, વેચાણ વિતરણના ખર્ચા અને નાણાકીય ખર્ચા આ ત્રણેયને આપણે નફા નુકસાનમાં ઉધાર બાજુ લઈ જઈશું. તો વહીવટી ખર્ચા 60,000, વેચાણ વિતરણ ખર્ચા 60,000 અને નાણાકીય ખર્ચા આવશે 17,000. ત્યાર પછી લાસ્ટમાં આપણે જોઈએ તો વિનિમય તફાવત. તો તે આપણે પાકા સરવૈયામાં આપણે લખી દીધો. ત્યાર પછી આપણે દાખલામાં કોઈ વિગત બાકી રહેતી હોય તો તે આપણે ધ્યાનમાં લેવાની. તો પાકા સરવૈયામાં આપણે જોઈએ તો આપણને સૂચના આપેલી છે કે 30/6/2016 રોજ શાખા પાસે રહેલા આખા સ્ટોકનું મૂલ્યાંકન 20 લાખ એનમાં કરાયેલ છે. એટલે કે આપણને આખો સ્ટોક આપેલો છે એનમાં 20 લાખ એન. તો આનું આપણે રૂપિયામાં રૂપાંતરણ કરવા માટે આખરના સ્ટોક માટે આખરનો વિનિમય દર ધ્યાનમાં લઈશું. તો આખરનો વિનિમય દર આવશે 0.41. તો આખરનો સ્ટોક બે જગ્યાએ આવશે. એક તો વ્યાપાર ખાતામાં અને બીજું મિલકત લેણા સાઈડ આવશે પાકા સરવૈયામાં. તો સૌપ્રથમ વ્યાપાર ખાતામાં આપણે લખીએ આખો સ્ટોક. તો 20 લાખ એન છે. તો 20 લાખ એન અને ગુણ્યા 1 એન માટેની કિંમત કઈ આવશે? તો 0.41. તો આપણને મળશે 8,20,000. અથવા તમે આ રીતે ગણતરી કરશો કે 20 લાખ એન અને 100 એન માટે આપણને કેટલા આપેલા છે? 41 રૂપિયા. તો આ રીતે લખશો તમે કે 20 લાખ ગુણ્યા 41 રૂપિયા છેદમાં 100 એન. તો આપણને મળશે 8,20,000. તો તમે ગમે તે રીતે ગણતરી કરી શકશો. તમે ડાયરેક્ટ 20 લાખ ગુણ્યા 0.41 કરશો તો પણ તમને આ જ મળશે. તો આ આપણે મિલકત લેણા સાઈડ પણ લખવાનું પાકા સરવૈયામાં ખાસ યાદ રાખવાનું. તો પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા સાઈડ આખો સ્ટોક આવશે 8,20,000. આ ખાસ એક યાદ રાખવાનું કે આખા સ્ટોકની 2 એન્ટ્રી આવશે. ત્યાર પછી આપણે આનો ટોટલ કરીશું. એટલે કે સૌપ્રથમ વ્યાપાર ખાતામાં ઉધાર બાજુ અને જમા બાજુનું ટોટલ કરીશું. તો જમા બાજુનું ટોટલ વધારે છે 16,20,000. તો બંને સાઈડ આપણે લખી દઈશું. ત્યાર પછી આમાંથી આપણે શરૂનો સ્ટોક અને ખરીદી બાદ કરશું તો આપણને મળશે કાચો નફો 3,27,900. તો આ આપણે લઈ જઈશું નફા નુકસાન ખાતામાં. તો નફા નુકસાન ખાતામાં લખવાનું કે કાચો નફો વ્યાપાર ખાતેથી લાવ્યા 3,27,900. તો આનો ટોટલ વધારે છે ઉધાર કરતાં. તો આ આપણે બંને સાઈડ લખીશું 3,27,900, 3,27,900. તેમાંથી આપણે આ ત્રણેય ખર્ચા બાદ કરીશું તો આપણને મળશે ચોખ્ખો નફો 1,90,900. તો આ આપણે મુખ્ય ઓફિસ ખાતે લઈ જઈશું. તો પાકા સરવૈયામાં મુખ્ય ઓફિસની બાકી કેટલી? 8 લાખ છે. તો તેમાં આપણે ચોખ્ખો નફો પ્લસ કરીશું. જો ચોખ્ખી ખોટ હોય તો તે આપણે બાદ કરવાની. તો મુખ્ય ઓફિસમાં આપણે પ્લસ કરીશું ચોખ્ખો નફો 1,90,900. તો આપણને મળશે 9,90,900. અને લેણદારો આવશે 41,000. એટલે કે આનો ટોટલ થશે મૂડી દેવા સાઈડનો 10,31,900. તેવી જ રીતે મિલકત લેણા સાઈડનો ટોટલ આપણે કરીશું તો આપણને મળશે 10,31,900. એટલે કે પાકા સરવૈયામાં બંને સાઈડનો ટોટલ આપણને સરખો પ્રાપ્ત થાય છે. તો માટે આપણે આ ગણતરી સાચી. અને આપણને જો દાખલામાં ભૂલ હશે તો આપણને પાકા સરવૈયાનો બંને સાઈડનો ટોટલ મળશે નહીં.
તો આ રીતે આ દાખલાની ગણતરી કરવાની હતી. આપણે જે 2021ના દાખલાનું સોલ્યુશન કરાવ્યું તેની જેવો જ છે. તો આ દાખલો મોસ્ટ ટાઈમ છે આવનારી પરીક્ષા માટે. તો આ દાખલાની તમે એકવાર પ્રેક્ટિસ જાતે કરી લેજો તો તમને ખ્યાલ આવશે. અને તમને કોઈ પણ ક્વેરી હોય આ દાખલામાં તો મને કમેન્ટ કરજો, અથવા તો તમે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ડાયરેક્ટ મેસેજ કરશો તો પણ હું તમને આનો આન્સર આપીશ. તો આ દાખલાનું સોલ્યુશન અહીં પૂરું થાય છે. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે બીજા દાખલાનું સોલ્યુશન કરાવીશું.